नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने चलित वर्ष जानुआरी 9 तारिख रे पालित हेबाकु जाउछि सुदशा व्रत। तो जेउ माने सुदशा व्रत करूछंती सेमानंक पई आजिर एही भिडियोटी बहुत विशेष अटे, गुरुत्वपूर्ण अटे। सांग माने सुदशा व्रत सह जड़ित अनेक कथा आपण माने जानिबे। तो सांग माने समस्तंकर प्रायतः व्रत पेढ़ी रही थाए। आमे प्रत्येक वर्ष सुदशा व्रत पालन करि थांती। सही व्रत को आमे व्रत पेढ़ी रे साइती रखि थांती एवं व्रत को व्रत पेढ़ी रे साइती रखिबा मध्य उचित अटे। तो सांग माने पौराणिक मत अनुसार एही व्रतटीकू काहींकी पालन करा जाए। एहा सह सुदशा व्रत रे आमे जेउ 10 गोटी गंठी पकाई थाउ से 10 गंठीर नाम गुड़िक विषय रे मध्य जानिबा। एही भिडियो रे सुदशा व्रतर संपूर्ण पूजा विधि जानिबा सह सुदशा व्रत दिन आमे केउ कार्य करिबा एवं केउ कार्य करिबा नाही ताहा मध्य जानिबा। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने आम सनातन धर्म रे व्रत एवं पूजा पाठर अनेक महत्व रहिछि। आम ओडिशा रे पालित हेउथिबा व्रत मानक मध्य रे सुदशा व्रत अन्यतम। ऐश्वर्य एवं धनर देवी माँ लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय व्रत हेउछि एही सुदशा व्रत। एही व्रतटीकू प्रत्येक ओडिया घरर हिंदू नारी माने भक्ति और निष्ठार सह पालन करिथांती। जदि मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार पड़ी थाए सेही दिन आमे सुदशा व्रत पाली थाउ। जेउ माने नुआ सुदशा व्रत आरंभ करिबाकू चाहुचंती सेमाने एही दिन ठारू सुदशा व्रत आरंभ करंती। घरर सुख शांति को बजाई रखिबा पई नारी माने एही व्रतटीकू पालन करिथांती। एबे चालंतु जानिबा पौराणिक मत अनुसार सुदशा व्रतटी कौन पाई पालन करा जाए। पुराण अनुसार एही सुदशा व्रतटी विदर्भ देशर राजा नल राजांकर पाटराणी दमयंती आरंभ करिथिले एवं सेही दिन ठारू प्रत्येक विवाहिता नारी एही व्रतटीकू पालन करी आसुछंती। दिने भिक्षुक ब्राह्मणी नदीरू जल आनिबा समय रे निजर व्रतटीकू हजाई देइथिले एवं निजर व्रतकू हजाई से जेतेबेले विकल होई क्रंदन करुथिले सेतेबेले नल राजा सेही ब्राह्मणींकर दुखकू दूर करिबा पई सत्यरे बांधी होई निज पाटराणींकर व्रतटीकू सेही ब्राह्मणीकू देई देइथिले। आपण माने जानिथिबे जे एही व्रतटी माँ लक्ष्मींकर स्वरूप अटे। जेहेतु नल राजा से व्रतटीकू दान करि देइथिले सेइथिपई से लक्ष्मी छड़ा होई राजारू रंक पालटी गले। व्रतकू दान करि सारी राजा और राणी भिकारी होई अनेक दुख दुर्दशा भोग कले। अनेक कष्ट सही सारिला परे राणी विधि अनुसारे पुणी थरे सुदशा व्रतटीकू आरंभ कले एवं धीरे धीरे सेमाने निजर सुख ऐश्वर्य को फेरी पाइले। तेणु माँ लक्ष्मींक उद्देश्य समस्त महिला माने एही व्रतटीकू भक्ति और निष्ठार सह पालन करिथांती एवं व्रतटीकू संपूर्ण जत्नर सह निज पाखरे संभालिकी रखंती। सुदशार अर्थ सु अर्थ शुभ एवं सकारात्मकर प्रतीक एवं दशार अर्थ 10 अंक सह जड़ित। एहार अन्य एक अर्थ हेउछि मनुष्यर दुर्दशा को सुदशारे परिणत करिबा। सेइथिपई सुदशा व्रत रे 10 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म 10 वर्णर मुरुज 10 मुखी दीप 10टी अरुआ चाउल 10 गोटी हलदी 10टी दुब 10टी बरकोली पत्र 10टी मंडा एवं व्रतरे 10 गंठी देई माँ लक्ष्मींकर 10 नामर उच्चारण करी पूजा करा जाए एवं माँ लक्ष्मींकर 10टी नाम को उच्चारण करी व्रतरे 10टी गंठी पका जाए एवं से व्रत को परवर्ती सुदशा व्रत आसीबा पर्यंत बाहुरे धारण करा जाए। जेतेबेले आपण व्रतरे गंठी पकाउछंती 10टी गंठी पाई मांकर 10टी नाम
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି 10ଟି ନାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କମଳିନୀ, ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥରେ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମରେ କମଳା, ଷଷ୍ଠରେ ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମରେ ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମରେ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଏବଂ ଦଶମରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହି 10ଟି ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ରତରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଦଶା ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସୁଦଶା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବେ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ କେବେ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବେଳାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଫଳମୂଳ ଓ ଛେନା ଭୋଗ ଦେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛେନାପଣା ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଭୋଗକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତିକି ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ବି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। କାରଣ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୃହକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେହିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଧଳା, ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କେବେ କଳା କି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଳା ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୂଜା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିବାହିତ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଗହଣା ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସଜାଇ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସି ସେଜ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସି ସେଜକୁ ପକାଇ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘର ସଫା କରି ଗାଧୋଇ ନିଜର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରି ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏବଂ ତାକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଉଷୁନା ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଦିନ 12ଟା ପରେ କାହାରିକୁ ବି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଘରେ କଳହ ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଦିନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଝୁଣାର ଧୂପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।